أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق اللہ مولانا العظیم۔ تڑپنا ہے نہ جلنا ہے نہ جل کر خاک ہو جانا، تڑپنا ہے نہ جلنا ہے نہ جل کر خاک ہو جانا، تڑپنا ہے نہ جلنا ہے نہ جل کر خاک ہو جانا، یہ کیوں سوئی ہوئی ہے فطرت پروانہ برسوں سے۔ تیرے دماغ، تیرے دل، تیری رگ رگ میں نبی کے عشق کا سودا نہیں تو کچھ بھی نہیں، بولو سبحان اللہ۔ حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، اضیاف، حاضرین، سامعین ذی وقار، طلباء اور ان کے والدین، ان کے سرپرست، رشتہ دار، بزرگ، دوست، احباب، جمیع حاضرین، حضرت بھی تشریف لے آئے، میرے مخدوم اور میرے مکرم محترم حضرت صاحب، حضرت خواجہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور جمیع حاضرین۔ پہلی بات یہ ہے کہ ابھی میرے سامنے آپ کا طالب علم وہ خطاب کر رہا تھا، جرت بھی شاباش، ولولہ بھی شاباش، جوش بھی شاباش، ایمانی حمیت بھی شاباش، حفظ بھی خوب، الفاظ کا یاد کرنا بھی خوب، لیکن سپارہ پڑھتا رہا۔ خطابت میں سپارہ نہیں پڑھنی ہوتی، تراویح نہیں سنانی ہوتی، تیاری کر کے آؤ، 2 منٹ تقریر کرو، 3 منٹ کی حدیث، لیکن پتہ لگے خطیب بول رہا ہے اور سامعین وجد میں آ رہے ہیں، بولو سبحان اللہ۔ لیکن میں کسی کی توہین نہیں کرتا، یہ جو طالب علم تقریریں کرتے ہیں اور بیان کرتے ہیں، اور میں نے دیکھا کچھ لوگ زیر لب مسکرا رہے تھے، کچھ لوگ زیر لب مسکرا رہے تھے، وہ بھی ان کے ساتھیوں کے ثانیہ والے، یا کچھ ادنا والے یا کچھ اعلیٰ والے۔ لیکن لوگوں، یہ علماء، اولیاء، محدثین کی مجلس میں اساتذہ، اکابر و حضرت بھی موجود ہوں تو آدمی کو یاد کہ وہ سبق بھول جاتا ہے، یہ اس کی ضرورت ہی یہاں کھڑا رہا، نہ پاؤں لرزے، نہ آنکھوں پہ اندھیرا آیا، نہ اس طرح رکا بھی نہیں، چلتا ہی چلا گیا، یہ بھی کمال ہے۔ اسٹیج پہ جو آتا ہے نا، اس کو اپنے ہاتھ بھی لمبے لمبے نظر آتے ہیں، پاؤں بھی لرزتے ہیں، آنکھوں پہ اندھیرا چھا جاتا ہے۔ یہ پل صراط ہے، یہ ٹمٹماتا ہوا چراغ صحیح، ٹمٹماتا ہوا چراغ صحیح، بتی صحیح، لیکن شعلہ اس میں ہوتا ہے، یہ شعلہ بھڑک اٹھے، یہ شعلہ بھڑک اٹھے، یہ شعلہ بھڑک اٹھے تو بڑے بڑے پلازے، محلات، ایوان اقتدار ان کو جلا کر راکھ بنا دیتا ہے۔ اور دنیا والوں، دینی مدارس کو بری نظر سے دیکھنے والوں، اعدائے اسلام اور مدارس کو اپنا ظلم، جبر و استبداد کا ہدف بنانے والوں، ان ٹمٹماتے ہوئے چراغ کا مذاق نہ اڑاؤ، ان کو استہزاء کی نظر سے نہ دیکھو۔ یہ چراغ جب بھڑک اٹھتا ہے، بڑے بڑے محلات کو خاکستر کر دیتا ہے، ایوان اقتدار کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے۔ یہ اپنے اس مبارک گلشن علم کے یہ ٹمٹماتے ہوئے طالب علم، یہ چراغ، یہ شعلہ جب بھڑکے گا، تو یہ شعلہ جب بھڑکے گا تو کفر، جبر و استبداد، شرک و بدعت، رواجات اور ہر قسم کی غلاظت کے بڑے بڑے محلات کو جلا کر راکھ بنا دیں گے انشاءاللہ۔ زور سے بولو۔ دوسری بات، الحمدللہ میں نے طلبہ میں دیکھا ایک بڑا جذبہ ہے، نوجوانوں میں دیکھا ایک بڑا جذبہ ہے، مدرسے کے مخلصین، معاونین اور حاضرین و سامعین کے یہ کثرت سے حاضری دیکھی، ہر سال حاضری بڑھتی چلی جاتی ہے۔ یہ ایک جذبہ ہے، یہ ایک ولولہ ہے، یہ جذبہ قائم یہ رہے، یہ جذبہ آگے بڑھے، علم کی تکمیل ہو، علماء سے تحصیل علم ہو، اہل اللہ کی صحبت ہو، حضرت خواجہ صاحب کا دامن ہو، ان کی نظر عنایت ہو، اور اپنے دینی ماحول مضبوط ہو، مستحکم ہو، تو انشاءاللہ اس مرکز سے جو نکلیں گے قرآن
انور شاہ کشمیری بن جائے گا، کوئی عطا اللہ شاہ بخاری بن جائے گا، کوئی قائد ملت مفتی محمود کا بن جائے گا، کوئی مرد کلندر حضرت درخواستی بن جائے گا، کوئی حضرت تھانوی بن جائے گا، کوئی ابوالکلام آزاد بن جائے گا۔ انشاءاللہ یہاں کے جو صدقے ہیں، خیرات ہیں، ٹکڑے ہیں اور روٹی کے نوالے ہیں، یا کوئی صدقے ودقے کا کوئی دمبا بکرا آ جاتا ہے یا گائے آ جاتی ہے، یہ تمہارا صدقہ، تمہاری زکوٰۃ، تمہاری خیرات، تمہارے حسنات، تمہارا چندہ اور تمہاری تمام وہ منتیں جو تم مانتے ہو اور مدارس میں رہتے ہو، یہی تمہاری گندم، یہی تمہارے تعاون، یہ پھر کبھی طالب علم کی شکل میں، کبھی قاری کی شکل میں، کبھی خطیب کی شکل میں، کبھی داعی کی شکل میں، کبھی مقرر کی شکل میں، مفتی کی شکل میں، محدث کی شکل میں، مدرس کی شکل میں اور قائد کی شکل میں، اور لوگوں کبھی مولانا مفتی محمود کی شکل میں، کبھی حضرت درخواستی کی شکل میں، کبھی حضرت خواجہ خان محمد کی شکل میں، کبھی مولانا عبدالحق کی شکل میں، کبھی عطا اللہ شاہ بخاری کی شکل میں، حسین احمد مدنی کی شکل میں، شیخ المحمود حسن کی شکل میں، اور کبھی رشید احمد گنگوہی، امداد اللہ مہاجر مکی، اور الامام الکبیر مولانا قاسم نانوتوی کی شکل میں ڈھل کر، اور کبھی ملا عمر اور افغانستان کے مجاہدین کی شکل میں ڈھل کر امریکہ کے ساتھ، برطانیہ کے ساتھ، اقوام متحدہ کے ساتھ، یورپ کے ساتھ ٹکر لیتی ہے اور ان کو معافی پہ مجبور کر کے افغانستان سے نکال کر اور وہاں اسلام کا پرچم سے لہرا دیتی ہے۔ زور سے بولو تو ٹمٹماتے ہوئے تم بھی یہی بنو گے انشاءاللہ۔ زور سے بولو، حضرت کی توجہ ہے، انہیں آمین کہہ دی تو انشاءاللہ کوئی بھی ناکام نہیں جائے گا اور کوئی خالی جھولی بھی نہیں جائے گا۔ اور مجھے کہنے دو، میرے اس ننھے طالب علم پہ نہ ہنسو، اس کی خطابت کا مذاق نہ اڑاؤ، اس کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھو، زیر لب نہ مسکراؤ، ٹمٹماتے ہوئے مٹی کے دیے پر نہ ہنسو، ٹمٹماتے ہوئے مٹی کے دیے پر نہ ہنسو، ٹمٹماتے ہوئے مٹی کے دیے پر نہ ہنسو، یہ بھڑک کر نہ کہیں آتش کا شانہ بنے۔ خاک بھی سمجھ میں نہیں آیا، تم خاک جانتے ہو، پنجابی پیور نہیں آتی، کیسے پیارا شعر میں نے پڑھا۔ اگر یہ میں نے لکھنؤ میں پڑھا ہوتا اور میں نے یہ دیوبند میں پڑھا ہوا تھا، کراچی میں پڑھا ہوا تھا، تو فضا سبحان اللہ سے گونجتی۔ اب شعر کا اگر معنی ترجمہ غور سے سن لو تو مزے لے لو گے۔ طالب علم تم سے کہہ رہا ہوں، ٹمٹماتے ہوئے مٹی کے دیے پر نہ ہنسو، یہ سامنے جو بیٹھے ہیں جن کی دستر بندی بھی ہونی ہے، ٹمٹماتے ہوئے مٹی کے دیے پر نہ ہنسو، ٹمٹماتے ہوئے مٹی کے دیے پر نہ ہنسو، یہ بھڑک کر نہ کہیں آتش کا شانہ بنے۔ بولو سبحان اللہ۔ انور شاہ کشمیر رحمہ اللہ کا ذکر بھی آ گیا، امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری کا ذکر بھی آ گیا، زبان سے دل میں آیا اور زبان پہ آ گیا۔ سن 53 میں یا اس کے آگے پیچھے انجمن خدام الدین لاہور میں انور شاہ کشمیر رحمہ اللہ نے بر صغیر کے 1000 جید علماء کو جمع فرمایا اور بٹھایا اور کہا ناموس رسالت پہ کتے بھونک رہے ہیں، ختم نبوت اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر کتے بھونک رہے ہیں، اور ختم نبوت کی عمارت کو اس میں چور اور ڈاکو حملہ کر کے امت مسلمہ کا استہزاء کر رہے ہیں، اور فرمایا اس وقت دنیا اسلام کا سب سے بڑا مسئلہ ختم نبوت کا تحفظ ہے، علماء قیادت کی ضرورت ہے، امامت کی ضرورت ہے،
सयादत की जरूरत है, अहलुल्लाह की जरूरत है। मुझे कायद चाहिए, मुझे रहनुमा चाहिए, मुझे इमाम चाहिए, मुझे जुरतमंद बहादुर मुजाहिद चाहिए जो अपने प्यारे पैगंबर की नामूस रिसालत पर खुद को, अपने खानदान को कुर्बान कर दे। ये बात अनवर शाह कश्मीरी के जुबान पर थी, अनवर शाह कश्मीरी के जुबान पर थी, ये अनवर शाह कश्मीरी के जुबान पर थी। सामने देखा अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी दाखिल हो रहे हैं, मजमा में पहुंचे, शाह साहब ने यहाँ से देख लिया, तार लिया, शाह साहब आ रहे हैं, और अमीर शरीयत अताउल्लाह शाह बुखारी आ रहे हैं। बुलाया, वो करीब आए, कहा और भी करीब आ जाओ, वो करीब आए, कहा बैठो, वो बैठ गए। फरमाया लोगों, मुझे खत्म नबूवत की क़यादत के लिए, इस तहरीक की अज़मत रफ़त और कामयाबी के लिए एक मर्द मुजाहिद, एक बेहतरीन क़यादत, जानदार सयादत चाहिए। शुक्र है अताउल्लाह शाह बुखारी आ गए हैं। आज मैं ऐलान करता हूं कि हमारी खत्म नबूवत की तहरीक के पहले अमीर होंगे। बोलो सुभान अल्लाह। ये क़यादत करेंगे। तायद करते हो? सबने कहा तायद है। लब्बैक कहा। फरमाया शाह साहब अब मैं उठता हूँ। अनवर शाह कश्मीरी अपनी जगह से उठे। अताउल्लाह शाह बुखारी के सामने वो अजीम मुहद्दिस, वो अजीम शेखुल हदीस, वो हाफिजुल हदीस, वो दुनिया हदीस का उलूम नबूवत का बादशाह और शहंशाह अनवर शाह कश्मीरी अपनी हजारों अज़मतों के साथ, इल्मी रफ़तों के साथ, मुहद्दिसाना जलालत कदर के बावजूद खिसक कर अताउल्लाह शाह बुखारी के सामने दोजानो अतहियात में बैठे। फरमाया हाथ बढ़ाइए, अनवर शाह तुम्हारे हाथ पर तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत के लिए बैत करना चाहता है। शाह साहब से सुना ये क्या हो गया? शाह साहब से सुना तो कहा ये क्या हो गया? हजरत खुदारा ज़ख़ुदस्ता तो पोड़ के चढ़े हम, मैं तो तुम्हारी पाँव की खाक का एक जर्रा हूँ, जर्रे बेमिकदार, मुझे पाँव तले रौंद डालो, मेरी ये हैसियत है। आप मुझे पूरे कारवान का अमीर बना रहे हैं बर्रे सगीर में, और ये बड़ी जिम्मेदारी। खुदारा खुदारा खुदारा, मैं इस काबिल नहीं। आप ही हमारे अमीर हैं, आप हमारे सदर हैं, आप हमारे रहबर और रहनुमा हैं, आप हमारी क़यादत और सयादत हैं। लब्बैक मैं हाजिर, लेकिन मैं इस काबिल तो नहीं कि आपकी बैत ले लूँ। आप मेरे हाथ पे बैत कर लें और मुझे अपना अमीर बना लें। हजरत अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह ने फरमाया बस और कोई बात नहीं है। अवाम से वो उलमा से पूछा तुम्हारी क्या राय है? सब ने कहा बस इनको अमीर होना चाहिए। तस्लीम कर लिया। लोगों फिर आगे सुनो। अताउल्लाह शाह बुखारी ने रो रो कर अवाम की तरफ रुख फेरा और फरमाया लोगों तुम जानते हो मेरे इल्मी हुदूद अरबा, तुम जानते हो मेरी हकीकत क्या, अदनत तालिब इल्म की, अनवर शाह कश्मीरी के पाँव के तलवे के खाक के जर्रा की, लेकिन हुक्म मिला है, मैं हुक्म की इताअत करता हूँ और मैं हजरत की हाथों में अपना हाथ दे रहा हूं और इनका हाथ ले रहा हूं। इस बात पर मुझे फख्र है। क़यादत सयादत नहीं बल्कि मेरा ज़मीर गवाही देता है कि आज अल्लाह पाक ने अनवर शाह कश्मीरी की सूरत में मेरे लिए फरिश्ता भेज दिया और अल्लाह ने प्यारे पैगंबर की गुलामी के लिए, खत्म नबूवत की नामूस रिसालत की तहफ़्फ़ुज़ के लिए अल्लाह ने मुझे कबूल कर लिया है कि अनवर शाह कश्मीरी ने मेरे सर पे हाथ रख लिया है। आगे सुनो। सन 53 की तहरीक में 10,000 मुसलमान शहीद हुए। अमीर शरीयत की एक आवाज पर सबने लब्बैक कहा। फिर मुनाफिक लोग उठे, आदा उठे, मिर्जाइयत के पैरोकार उठे, यहूदी के एजेंट उठे, पूरे मुल्क में प्रोपेगेंडा किया कि अताउल्लाह शाह बुखारी ने बड़े मुसलमानों को बड़ी तादाद को शहीद कर दिया, उनको कत्ल कराया। ये मुजरिम है, ये कातिल है, ये जालिम है, इसका अंजाम खराब होगा, ये होगा वो होगा। लेकिन कुर्बान जाऊं, अमीर शरीयत अताउल्लाह शाह बुखारी ने लाहौर से लेकर कराची तक, पेशावर तक और बलोचिस्तान तक, हैदराबाद तक, पूरे पंजाब का दौरा किया। हर जगह ऐलान करते रहे 10,000 मुसलमानों की शहादत
मेरे बयान पर हुई, मेरे फत्व पर हुई, उलमा की तायद पर हुई, मजलिस तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत की मुआवनत में हुई, उनके सरपरस्ती में हुई। ये सारे शहीद हैं और आज भी उनकी शहादत की गवाही देता हूं और आखिरत में भी वो शहीदों की पहली सफों में मौजूद होंगे। बोलो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ये मदारिस इस तरह कायम नहीं हुए, ये खत्म नबूवत की कुर्बानी, ये मदारिस के तहफ़्फ़ुज़ की तहरीक थी, ये दीनी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ की तहरीक थी, ये मसाजिद के तहफ़्फ़ुज़ की तहरीक थी। लोगों, इसी मामले में जरा एक कदम आगे बढ़ो, एक कदम आगे बढ़ो। अमीर शरीयत अताउल्लाह शाह बुखारी घर को देर से पहुंचे, 12 दिन के बाद पहले से टेलीफोन कर रखा था, मैं 2 बजे रात को पहुंचूंगा। 2 बजे रात को पहुंचे, दरवाजा खोला गया, उनकी बेटी जिसे वो बेटा कहकर पुकारा करते थे, बेटा बेटा प्यार से कहते, एक बेटी और 4 भाई। अताउल्लाह शाह बुखारी 12 बजे 2 बजे पहुंचे, घर का दरवाजा खटखटाया, बेटी इंतजार में थी, सरापा इश्तियाक में थी। उसने फौरन कुंडी खोली, अब्बू को हाथ से पकड़ा। अताउल्लाह शाह बुखारी का उम्र की इंतहा है, ज़ौफ़ है, अलालत है, हाथ में आसा था और बीमारी और मर्ज की वजह से कमजोर थे। घर में दाखिल हुए, बेटी ने हाथ से पकड़ा, अब्बू के भी हाथ लर्ज रहे थे, बेटी के भी हाथ लर्ज रहे थे, मोहब्बत से, खिदमत से। लेकिन अब्बू तो कमजोर थे, बच्ची रोने लगी, कोई तसव्वुर आया, पीछे हट गई, हाथ से पकड़े हुए बैठक में कमरे में बिठाया, चाय पकाई, चाय पिलाई, वो रोती रही, सिसकती रही। अनवर शाह कश्मीर अमीर शरीयत देखते रहे, खामोश रहे, जब्त करते रहे और पीते रहे, गजब पीते रहे, तैश पीते रहे, जवाब पीते रहे, एतराज पीते रहे, बस खामोश रहे। जब बात चाय पी ली इत्मीनान से और जज्बात अपने कंट्रोल में आया, फरमाया बेटी तू क्यों परेशान, तू क्यों हैरान, तू क्यों सरगर्दान, तुझे क्यों हो गया, क्या हो गया? तेरा अब्बू आया, तुझे खुश होना चाहिए, जिंदा आया, तुझे खुश होना चाहिए। अताउल्लाह शाह बुखारी आया, तेरे घर के सरपरस्त आया, तुझे खुश होना चाहिए। ये क्या मातम बपा कर रखा है? अर्ज किया उस अब्बू 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 मेरी तो एक तमन्ना है, हम भी तो आपकी औलाद हैं, हम भी तो आपकी बेटी हैं, मेरे भाई भी तो आपके बेटे हैं, मेरी अम्मा तो आपकी अहलिया है, रफीका हयात है। क्या हमारा हक नहीं बनता कि घर में हमारे साथ तुम ठहरो? इस बुढ़ापे में, उम्र के इस मरहले में, ज़ौफ़ में, अलालत में डंडा लेके चल पड़ते हो। 12-12 दिन बैर स्टेजों पर, स्टेज है, खिताबत है, बयान है, तकरीर है, और कोई काम है कि नहीं? अब हमारा हक है, अब हमें खिदमत का तुम मौका दो। दवाई खिलाएंगे और चाय पिलाएंगे, खाना पकाएंगे, कपड़े धोएंगे, डॉक्टर तुम्हारा मुआयना कराएंगे, हम साथ रहेंगे, हमारा हक है। अब बाकी जिंदगी हमारे साथ गुजारो, वरना रेल में मर जाओगे, सड़क में मर जाओगे, एक्सीडेंट में मर जाओगे। बेहतर नहीं कि घर में तुम्हारी मौत आ जाए। बेटी थी, रोती भी रही और अपने दिल के अरमान निकालती रही। माँ भी सुन रही है, भाई भी सुन रहे हैं। अताउल्लाह शाह बुखारी अमीर शरीयत ने अपने जज्बात को कंट्रोल करके फरमाया, लख्त जिगर नूर नजर जिगर गोश है अताउल्लाह, याद रखो तुम मुझे बेटों से ज्यादा अजीज हो, लेकिन है तुम्हारे मुंह से मैं ये सुन रहा हूं, तुम क्या कह रही हो? तुम मुझे इस उम्र में बिस्तर मर्ग पर एड़ियां रगड़ रगड़ कर मरना, घर में मरना देखना चाहती हो? तुम्हारी ये तमन्ना है? रब्बे काबा की कसम, मैंने फैसला किया है जिंदगी के आखिरी लम्हे तक कुफर, इनाद, बुग़्ज़, अदावत, जुल्म, जबर, इस्तिबदाद और खत्म नबूवत के दुश्मनों के खिलाफ अपना जिहाद जारी रखूंगा। तब तक जिहाद चलता रहेगा जब तक अताउल्लाह के बदन की रगों में जिंदगी का खून दौड़ रहा है। तेरी हर बात तो गवारा है मगर शेवाए दिल, तेरी हर बात तो गवारा है मगर शेवाए दिल, तेरी हर बात तो गवारा है मगर शेवाए दिल, जिसमें तौहीन वफा हो मुझे मंजूर नहीं। बोलो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। रात को अमीर शरीयत अताउल्लाह शाह बुखारी के घर पर हमला हो गया। यूरोप और मगरब और यहूद और नसारा के कारिंदे यलगार कर दी, बूट मारे, ठुड्डे मारे, घाव से मारे,
लाठी चलाई, बालू खवातीन को बालू से पकड़ कर घसीटते रहे, घर के फर्श में गालियां बकते रहे, गलाते बकते रहे, गुस्ताखियां करते रहे, तौहीन करते रहे। अतउल्लाह शाह बुखारी दूसरे दिन घर पहुंचे तो घर के तमाम अफराद जमा होकर रोने लगे। एक ने दास्तान सुनाई, दूसरे ने, तीसरे ने, चौथे ने, बेटी ने, अहलिया ने, तुम जलसों पे, तुम बयानात पे, तुम कॉन्फ्रेंसों पे, तुम खत्म नबूवत के मिशन पर हमारा क्या हाल हो रहा है। रो रो कर सुनाते रहे। शाह जी सुनते रहे, सुनते रहे, सुनते रहे, सुनते रहे, सबकी सुन ली, ठंडे दिल से अपने जज्बात कंट्रोल किए। फिर फरमाया, लख्त जिगर, जिगर गोश है मेरे शरीयत, अहलिया मोहतरमा और मेरे बेटे चारों और मेरी बेटी प्यारी, सुनो लो, सुनो लो, ये तो मेरे घर में खत्म नबूवत के आदा और दुश्मनों ने यलगार की, बेअदबी की, गुस्ताखी की, बारूद से पकड़ा, खींचा और लाठियां मारी और गुस्ताखियां करते रहे, घसीटते रहे। रब्बे काबा की कसम, अगर तुम्हें मेन रोड पर वो घसीटते और खंजर से वार कर करके तुम्हारे जिस्म के टुकड़े कर देते, तब भी सौदा मेरे लिए सस्ता है, महंगा नहीं है। तेरी हर बात गवारा है मगर शिवाए दिल, तेरी हर बात गवारा है मगर शिवाए दिल, जिसमें तौहीन वफा हो मुझे मंजूर नहीं। अब इस वक्त जो हालात हैं आलमी सतह पर, ये तुम्हारे मदारस के टुकड़े खाने वाले तालिब इल्म, ये कच्ची पक्की रोटियां खाने वाले, ये पानी की तरह शोरबा इस्तेमाल करने वाले, पयबल और सरतोरा, ये बेचारे नादार जिनके पास क्लाशनकोफ तक नहीं थी, जिनके जूते भी फटे हुए थे, जिनका लिबास सारा चीरा फटा हुआ था, लेकिन 40 साल तक लड़ते रहे, रूस को भी शिकस्त दी और अमेरिका को भगाया और 46 उनके पुजारी मुल्कों को भगाया। अपने अल्लाह की जात पर यकीन करके, हाथ में तलवार थी और दिल में अल्लाह का कुरान था, उलूम नबूवत की शमा रोशन थी, लड़ते रहे, जिहाद करते रहे, 40 साल तक मुसलसल जिहाद किया। आखिर अमेरिका को 86 मुल्कों समेत निकाल कर बाहर फेंक दिया। अमेरिका नाक रगड़ता रहा, पांव पड़ता रहा, मिन्नतें करते रहे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये टुकड़े खाने वाले तुम्हारे तालिब इल्म गालिब आ गए। 46 मुल्कों को निकाल कर अफगानिस्तान में खिलाफत राष्ट्र का झंडा लहरा दिया। और अगर को कहे मुझसे हमें अबू बकर सिद्दीक का निजाम बताओ, उमर फारूक का निजाम बताओ, उस्मान ज़ुन्नूरैन का निजाम बताओ, अली मुर्तजा का निजाम बताओ, खिलाफत राष्ट्र का निजाम अदल, उसके समारात दिखाओ, मैं उसको हाथ से पकड़कर जलालाबाद में, हाथ से पकड़कर काबल में, कंदहार में, कुंदूस में, मेन चौक पे खड़ा करके बताऊंगा ये निजाम 15वीं सदी में खिलाफत राष्ट्र का निजाम चल रहा है, जो मदारिस के तालिबान ने नाफिज कर दिया है। और आखिरी बात, अल्हम्दुलिल्लाह, 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 अफगानिस्तान में शरीयत का झंडा लहरा रहा है और पाकिस्तान में मदारिस के झंडे लहरा रहे हैं। जहां जाओ मदरसा, जिधर जाओ मदरसा, जिस पहलू में देखो कुरान पढ़ाया जा रहा है और हदीस पढ़ाई जा रही है, महल्लों में मदरसे। इंशाअल्लाह एक वक्त पूरा पाकिस्तान और पार्लियामेंट भी मदरसा बनकर रहेगी इंशाअल्लाह। यही हमारे साथ अब हो रहा है। अमेरिका उठा, मैदान में उतरा और अपने इत्तेहादियों से कहा बहुत जलील हो गया हूं, बदला लेना है। कैसे, क्यों कर? कहा बड़ी तजलील हुई। फिर कहा बस फलस्तीन को छेड़ेंगे। अमेरिका और उसके इत्तेहादी, अब बरतानिया और अक़वाम मुत्तहिदा, जमहूरियत सगान यूरोप सब कह रहे हैं कि हम अफगानिस्तान के मुसलमानों का और तालिबान का बदला फलस्तीन में ले रहे हैं, लेते रहेंगे। लेकिन अमेरिका सुन ले, बरतानिया सुन ले, अक़वाम मुत्तहिदा सुन ले, जमहूरियत सगान यूरोप सब सुन लो। अल्हम्दुलिल्लाह अल हय्युल क़य्यूम रब्बे क़दीर की कुदरत के तमाशे
تم نے افغانستان میں دیکھے افغانستان کے طالبان نے روس اور امریکہ کے فوجیوں کو افغانستان کا امریکہ کا اور امریکہ کے لوگوں کا اور روسیوں کا قبرستان بنا دیا ہے۔ اب وہاں تمہاری بداباری ہے، نہ مرزائیل رہے گا، نہ اسرائیل رہے گا، نہ امریکہ رہے گا، نہ برطانیہ رہے گا، اور انشاءاللہ اب ختم نبوت کا جھنڈا، دینی مدارس کی عظمت کا جھنڈا، اسلام کا جھنڈا یورپ پر لہرائے گا، فلسطین میں لہرائے گا، اور بیت المقدس آزاد ہوگا، نہ مرزائیل رہے گا نہ اسرائیل رہے گا۔ ہم نے دیکھا ہے وہ توڑ دیے جاتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے وہ توڑ دیے جاتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے وہ توڑ دیے جاتے ہیں جن میں ہو جاتا ہے انداز خدائی پیدا۔ اب ان کا بت ٹوٹے گا، تباہ ہو برباد ہوگا، اور ان کے جھنڈے لہرائیں گے انشاءاللہ۔ انہی باتوں پر اختفاء علماء بیٹھے ہیں، مشائخ، اور حضرت دامت برکاتہم میں سے گستاخی میں میری آواز اونچی ہو جاتی ہے، اس لیے سب سے معذرت اور معافی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔